तो बघा आपण कालच्या लेक्चरच्या पुढे आपण जो पुढचा पॉईंट होता स्टेरिओकेमिकल एव्हिडन्स, कायनेटिक एव्हिडन्स, स्टडी ऑफ कॅटॅलिसिस अँड द कायनेटिक अँड द थर्मोडायनामिक कंट्रोल. ओके, वी हॅव टू स्टार्ट टुडे धिस पॉईंट. ओके, सी हियर what is meant by stereochemical evidence here. Yes, stereochemical evidence means it is a product of a reaction are capable of existing in a more than one stereoisomeric form. ओके, आता याचं काय बोलणार बघा आपण. व्हॉट इज मीन बाय स्टेरिओकेमिकल एव्हिडन्स किंवा स्टडीज काय सांगितले तर बघा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन आर capable of existing more than one stereoisomeric form. Okay, more than one stereoisomeric form जेव्हा असतील त्याच्यामध्ये, the form that is obtained may give the information about the mechanism. Okay, मेकॅनिझमच्या बाबतीत आपल्याला काय ते इन्फॉर्मेशन देणार असतील. ओके, 2 मिनिटं वेट करा. आवाज येतोय प्रॉपरली? त्या रिप्लाय. ओके, आवाज येतोय, दिसतोय प्रॉपरली. त्याला मग आता कंटिन्यू करूया आपण. ओके, हियर स्टेरिओकेमिकल इव्हिडन्स जे आहेत ते आपण बघतोय. येस, हियर so if the product of the reaction are capable of existing more than one stereoisomeric form, the form that is obtained may give information about the mechanism. ओके, जो पण फॉर्म ऑप्टेन होईल तर त्याला त्यापासून आपल्याला जे काय भेटणार आपल्याला आयडिया भेटणार आहे की मेकॅनिझम काय. ओके, व्हॉट इज मीन बाय स्टेरिओआयसोमेरिक फॉर्म. ओके, सो वी हॅव टू से दॅट वेदर द प्रोडक्ट विच आर गेन हियर आर दी this product or a trans product. Okay, cis and trans. Okay, so two possibilities are there, so we have to see here. For example, mechanism of a nucleophilic substitution reaction have been investigated with optically active compound. Okay, so optically active compound, if the compound is a particular compound is optically active, that means it's contain a dextro and levo isomer. Dextro and levo isomer. Okay, dextro or levo isomer. Okay, if the container is optically active, that means the compound contain the dextro or levo isomer, and the mixture of these two isomer is called as a racemic mixture. Okay, and the mixture of these two isomer, that means the dextro isomer, yes, as well as levo isomer is called as a racemic mixture. So here is a racemic mixture is given. So here we can say CPH C2H5CH3OSO2H, number one compound, it react with OH minus ion, then it's give the two form of compound. See here, CPH C2H5CH2OH first compound, and the second one is the CPH C2H5CH3OH. Okay, so these are the racemic mixture. Okay, in the above case, optically active reactant yielded a product which has a no optical activity. Okay, that means racemic mixture. Okay, see here, racemic mixture doesn't have any optical activity because the dextro have a positive activity and levo has a negative activity. Okay, so both of them cancel each other, so they neither have a positive or a negative activity. So we can say that the optically active reactant yielded a product which has a no optical activity. Okay, so याची activity काय आहे ती काही नसणार. Okay, here racemization of a product indicate that the reaction passes through an intermediate. रेसिमायझेशन जे होतंय मग ते कशामुळे होतंय तर हे सांगते आपल्याला की द रिॲक्शन इज गोइंग टू पास थ्रू द इंटरमिजिएट. ओके, म्हणजे यामध्ये इंटरमिजिएट फॉर्म होतो अँड दिस इंटरमिजिएट इज कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट. येस, दॅट हॅज अ प्लेनर कॉन्फिगरेशन. कसं कॉन्फिगरेशन असणार त्याला? प्लेनर कॉन्फिगरेशन, सच ॲज अ कार्बोकॅटायन विच इज इक्वली लाईक टू बी अटॅक्ड ऑन द OH मायनस. हियर OH आयन on either side producing a mixture of equal number of molecule with the inversion and the retention configuration. इन्व्हेन्शन आणि रिटेन्शनचं कॉन्फिगरेशनने आपल्याला काय भेटणार आहे? प्रोडक्ट भेटणार. हे आता पुढे काय दिले बघा, इन अ हॉफमॉन रिअरेंजमेंट. हॉफमॉन रिअरेंजमेंटमध्ये जर आपण गेलात तर इथं काय सांगितलं बघा, इन अ हॉफमॉन रिअरेंजमेंट. ओके, जे मी तुम्हाला शो केले दिसते सर्वांना ना. लेट मी फर्स्ट काय in the Hopman rearrangement, if the amide
यूज इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. जो पण अमाइड आपण यूज केला आहे तो जर ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असेल तर द रिझल्टिंग प्रोडक्ट अमाइन अल्सो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. ओके, अमाइड हा जर ॲक्टिव्ह ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असेल तर जो आपला अमाइन भेटणार आहे, येस अमाइन, अमाइन तो पण काय असणार आहे, ऑप्टिकली ॲक्टिव्हच असणार. ओके, दिस शो दॅट द मायग्रेटिंग ग्रुप डज नॉट बिकम द फ्री फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्युलर फॉर द सफिशियंट टाइम टू अलो इट टू अ रेसिमाइज. ओके, रेसिमाइज व्हायचं त्याला टाइम भेटणार नाही. द कॉन्फिगरेशन ऑफ अ रिझल्टिंग अमाइन इज द सेम ॲज दॅट ऑफ द अमाइन. येस, म्हणजे अमाइनचं जे कॉन्फिगरेशन असणार आहे ते सेम अमाइडचं जसं कॉन्फिगरेशन आहे त्या पद्धतीनेच असणार आहे. ओके, इथे सर्व दिले बघा. येस, आता इथं सर्व दिले. That is, reaction occur with the retention of a configuration indicating that breaking of a bond and the formation of a bond take place. इथं काय झालंय, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड ब्रेक झालेला आहे. येस, आणि इथं काय फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, इथं बॉन्ड बनलेला आहे, टेक्स प्लेस सायमल्टेनियस ॲट द सेम साईड ऑफ अ मायग्रेटिंग ग्रुप. जो मायग्रेटिंग ग्रुप असेल त्याच्या सेम साईडने हे सर्व गोष्टी घडलेल्या आहेत. सी हिअर, आता एक आपण एक्झाम्पल घेतलं, यामध्ये हा जो आहे आपल्याला मायग्रेटिंग ग्रुप. ओके, यस, यामधला हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड हा निघून जाणार आहे. बघा याची रिॲक्शन झाली NaOBr सोबत. सो हिअर हा जो CO होता तो निघून गेला आणि हा जो NH2 होता ज्याच्यावर लोन पेअर होती तो डायरेक्ट नायट्रोजन इथं ॲड झाला, बघ कार्बनला ॲड झाला. मग हा काय झाला, अमाइड होता. येस, या अमाइडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, अमाइनमध्ये झालं. कशामध्ये, अमाइन. ओके, आणि मग हा जो अमाइन आपला बनेल तो कसा असेल, तो इट इज अ प्रायमरी अमाइन ना. कसा असेल, प्रायमरी अमाइन. ओके, बघा कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं जर NH2 असेल तर प्रायमरी अमाइन असतो, जर फक्त NH असेल तर सेकंडरी अमाइन असतो, आणि जर फक्त N असेल तर त्याला आपण टर्शरी अमाइन बोलतो. ओके, बघा आता NH2 असेल तर त्याला एक दुसरा कुठला तरी ग्रुप जॉईंट असेल, मग इथं हा ग्रुप इथं जॉईंट आहे. ओके, फक्त सिंगल N असेल तर त्याला एक प्लस हा दुसरा कुठला तरी ग्रुप जॉईंट असेल. ओके, आणि डबल फक्त सिंगल एन असेल तर त्याला फक्त एक दोन तीन वेगवेगळे बॉन्ड तिथं जॉईंट असतील. ओके, तर इथं आपण सिम बोलू शकतो की जे काही प्रोडक्ट भेटलेले आहेत ते आपल्याला कसे भेटले, रिटेन्शन ऑफ अ कॉन्फिगरेशन भेटले. दिस 1,2 डायक्लोरोइथेन अंडरगो द इलिमिनेशन टू गिव्ह अ क्लोरोॲसिटिलीन 20 टाइम फास्टर दॅन अ करस्पॉन्डिंग ट्रान्स. ओके, म्हणजे ट्रान्स आयसोमरपेक्षा हा जो आहे क्लोरोॲसिटिलीन हा 20 टाइम फास्टर असतो. This observation confirms the conclusion that the E2 reaction proceed with a greater facility when the departing group are the trans than they are as a cis. Okay, cis आणि ट्रान्स माहिती आहे का तुम्हाला काय असतो? येस, cis आणि ट्रान्स समजून घेऊया. बघा समजा इथं दिलाय C डबल बॉन्ड C दिलाय. ओके, आणि समजा इथं एक A ग्रुप जॉईंट आहे. ओके, इथं एक B ग्रुप जॉईंट. ओके, आणि सेम वे इथं तुमचं जॉईंट आहे, इथं जॉईंट आहे आपल्याला A ग्रुप आणि इथं आहे बी ग्रुप. ओके, म्हणजे बघा सेम साईडला ए ग्रुप असेल ना आणि सेम साईडला बी ग्रुप असतील तर याला बोलणार आपण सिस. त्या बोलणार याला आपण सिस प्रोडक्ट. ओके, आणि सेम वे जर आपण सेम एक्झाम्पल घेतला C डबल बॉन्ड C, इथं एक, इथं दोन, इथं तीन, इथं चार, इथं ए आहे. येस, आणि इथं ए आहे, इथं बी आहे आणि इथं बी आहे. म्हणजे बघा आता अपोजिटला गेले ना मग याला बोलणार आपण ट्रान्स प्रोडक्ट. त्याला काय बोलणार आपण, ट्रान्स प्रोडक्ट. ओके, एवढे लक्षात असू द्या. मग बाकी हे कुठलेही ग्रुप राहू द्या, ए ग्रुप कुठलाही राहू द्या, बी ग्रुप कुठलाही राहू द्या. ओके, सेम इथं पण तुमचा ए ग्रुप कुठलाही राहू द्या, हा बी काही. येस, मला बोलणार सिस आणि ट्रान्स. इथं दिले बघा. येस, इथं एक एक्झाम्पल दिले बघा. सिस इलिमिनेटिंग ग्रुप हायड्रोजन अँड क्लोरीन आर द ट्रान्स. ओके, अँड द ट्रान्स इलिमिनेटिंग ग्रुप ऑफ हायड्रोजन अँड क्लोरीन आर द सिस. ओके, बघा आता इथं काय दिलेलं आहे, इथं काय दिलेलं आहे बघा, सिस प्रोडक्ट. याचा अर्थ काय, हा क्लोरीन आणि हा क्लोरीन, हा दोघं एकाच साईडला आहे ना. येस, आणि हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन दोघे एका साईडला आहे. दॅट्स वाय दे आर ॲक्ट ॲज अ सिस प्रोडक्ट, वेर ॲज in opposite direction the hydrogen is at the front side and the chlorine at the lower side. Same way here is a chlorine in the upward side and H is the lower side. Okay, so this is a trans product. काय झाला तो, ट्रान्स प्रोडक्ट झाला. ओके, सो वन रिएक्शन इज गिवन हियर, C double bond C ClH HCl. okay, OH minus fast reaction is there. Then here we get Cl C triple bond CH OH slow reaction. Then we get C double bond C H Cl HCl. ओके, सो हिअर वी गेट ट्रान्स प्रोडक्ट. काय भेटलं इथं, ट्रान्स प्रोडक्ट आपल्याला भेट. ओके, देन पुढचं आता बघा कायनेटिक इव्हिडन्स. ओके, कायनेटिक इव्हिडन्स काय दिले ते बघूया आपण. माझा आवाज येतोय प्रॉपरली, त्या रिप्लाय आवाज येतोय प्रॉपरली.
ओके, कंटिन्यू करू बघा आपण. ओके, कंटिन्यू करूया बघा. कायनेटिक एव्हिडन्स काय दिले तिथे आता. अल्थो अ रिएक्शन मेकॅनिझम कॅन नॉट बी डिड्यूस अनइक्वली. Yes, see, although a reaction mechanism cannot be deduced unequivocally from a kinetic studies, acknowledgement of the reaction order constitutes द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, ऑर्डर काय असणार आहे ती फार महत्त्वाची स्टेप असणार आहे. वेन द कायनेटिक ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड आर मेजर द रेट एक्सप्रेशन डिराईव्ह फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा इज. बघा इथं काय रिॲक्शन कोणाची दिली, मिथाइल ब्रोमाइड. मिथाइल ब्रोमाइड म्हणजे हा दिलाय मिथाइल ब्रोमाइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड. ओके, सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे डायरेक्टली इथं सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे NaOH असणार आहे. ओके, मग त्यातला OH मायनस आयन जो आहे तो इथं डायरेक्टली आपण घेतला आहे. Okay, so we get the product that is a CH3 Br plus OH minus is give the product CH3OH plus Br minus. Okay, so rate equation is given here. Rate is equal to K, which is equal to K multiplied by concentration of CH3Br and OH minus. Okay, that means the reaction is a second order. कशी असणारे second order असणारे. Why it is a second order reaction? Because the rate of reaction is depend on the both of the reactant. Okay, both of the reactants are involved. That's why they are act as a second order reaction. Okay, see here the rate of a reaction depend on the concentration of the both reactant that is both are the involved in the rate determining step, which is supposed SN2 mechanism suggested by this reaction. Okay, so here SN2 mechanism is suggested. Okay, similarly when the kinetics of the reaction between tertiary butyl bromide, okay, here tertiary butyl bromide and the sodium hydroxide are measured, the rate expression derived from the experimental data. So here is a tertiary butyl bromide. Okay, see one carbon atom is there, then CH3 methane group, methyl group and Br, that is a tertiary butyl bromide. Okay, and OH minus react with this. So here we get the tertiary alcohol. Okay, so this is the tertiary alcohol. Okay, so here the rate of reaction is a depend only on the rate of a tertiary bromide. Okay, so here we can say that the rate of a reaction depend on the concentration of tertiary bromide only. Okay, so here the concentration of OH minus are negligible, so we can say that the reaction is in the first order. Okay, that's why it is follow the SN1 mechanism. So here you can write here that is the only tertiary butyl bromide is involved in the rate determining step which support the SN1 mechanism suggested for this reaction. Okay, so we can say that the reaction is a first order as well as is follows the SN1 mechanism. Okay, substituted unimolecular nucleophilic reaction. Okay, so here we can say that thus it is often possible to rule out several mechanisms merely by an inspection of the rate law. Okay, so we can only say the which reaction are come from the SN2 and SN1 just showing the rate law. Okay, yes. The next part is the study of catalysis. See, study of catalysis. First of all, what is meant by catalysis or what is meant by catalyst? Okay, so we can say that a substance which increase the rate of reaction is said to be catalyst. Is said to be a okay. So here we have to study the catalyst. A very important question regarding any mechanism, whether or not it is a catalyzed or a inhibited by any. Okay, so whether the reaction is a catalyzed or inhibited by the any way. This what is the effect of the, for example, heat, light, acid, strength or a solvent. For example, does the reaction require the presence of acid, metal or a peroxide? The answer here. The answer to this question provide a valuable information about the mechanism of the reaction. Okay, so here we have to only think about the catalyst. See, example of a reaction that do require catalyst include a free radical substitution and hydrogenation of alkene. In the formation of a heat or a light is necessary, and a metal is necessary in the lake. Okay, so here the reaction are given RH plus X2. We have to heat it, or a light we get Rx plus Hx.
Okay, so here we get Rx plus Hx. Yes, here next step is, the next reaction is, here we get the Rx plus Hx. The X2 is there, one X is react with this R molecule and another X react with this H molecule. We get Rx plus Hx. Okay, same way here is the alkene is there, alkene react with H2, then this alkene, that means double bond. See here alkene is there, and this alkene is hydrogen enriched with a, in the presence of metal, it's converted into alkane. Okay, so it is a alkane. Okay, we can say that the alkene is converted into the alkane. That means here is a double bond is there, so here is the only single bond is there. Okay, if we can say the alkene is converted into the alkane. Alkene जो होता तो convert कशात झाला, alkane मध्ये झाला. Okay, so here a catalyst speed up a reaction by providing a alternative reaction path that involve but does not consume the catalyst. ओके, बघा कॅटॅलिस्ट जो आहे तो काय करतो, फक्त रिॲक्शनचा रेट वाढवायला मदत करतो, पण हा रिॲक्शनमध्ये कन्झ्युम होत नाही किंवा रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही, तो शेवटी आहे तसाच बाहेर पडतो. ओके, मग त्याला आपण बोलणार काय की हा कॅटॅलिस्ट हा रिजनरेटर असतो, म्हणजे स्वतः एखाद्या रिॲक्शनमध्ये जातो आणि परत त्या रिॲक्शनच्या बाहेर येतो, तो रिजनरेट होऊन जातो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, दिस अल्टर द रूट ऑफ अ लोअर डेल्टा जी स्टार अँड इज देअर फॉर अ मोर रॅपिड रिॲक्शन. काही जास्त रॅपिड रिॲक्शन आहे. ऑफकोर्स जस्ट ॲज अ मेकॅनिझम मस्ट बी अ कॉम्प्लिकेटेबल विथ द प्रोडक्ट सो दॅट इट इज टू बी कॉम्पिटेबल विथ इट्स कॅटॅलिस्ट. ओके, कॅटॅलिस्ट सोबत तो काय असेल, कम्पॅटिबल. मग इथं काय शिकलो आपण बघा, इथं जो अल्केन होता त्या अल्केनचा हायड्रोजनेशनच्या मदतीने मेटल ॲज अ कॅटॅलिस्टच्या मदतीने आपण अल्केनमध्ये कन्वर्ट केलं. अल्केनचं कन्वर्जन अल्केनमध्ये केलं आणि इथं आर एच दिला होता, आर एचचा कन्वर्जन आपण आर एक्स. ओके, आर एक्स म्हणजे काय, तो अल्किल हलाइड, काय तो अल्किल हलाइडमध्ये कन्वर्जन झालं. ओके, एक्स म्हणजे हलाइड ग्रुप आहे, हलाइड म्हणजे आपला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हे ग्रुप तिथं राहू शकतो. ओके, बघा हे सर्व इझी पार्ट आहे, एवढा काही टफ नाही आहे. एक दोन वेळा तुम्ही रीड करा तर आरामात येऊन जाईल. ओके, यू हॅव टू जस्ट रीड इट अँड डू द रिॲक्शन वॉट एव्हर दे आर गिवन, जस्ट राईट इट. यू कॅन इझिली हिट द मार्क. ओके, सी कायनेटिक अँड थर्मोडायनामिक. कायनेटिक आणि थर्मोडायनामिक कंट्रोल काय दिले बघा, वेअर अ स्टार्टिंग मटेरियल मे बी कन्वर्टेड इन टू टू or a more alternative product. Example, in an electrophilic attack on an aromatic species that already carries a substitute. ते म्हणजे बघा त्यामध्ये काय सांगितलंय की यामध्ये ऑलरेडी सबस्टिट्यूट आहे, त्यावर ॲरोमॅटिक अटॅक जो येस ॲरोमॅटिक स्पेसिस जी असेल ती काय करायचं बघा, वेअर अ स्टार्टिंग मटेरियल मे बी कन्वर्टेड इन टू टू ऑर मोर अल्टरनेटिव्ह, दोन किंवा जास्त अल्टरनेटिव्ह कन्वर्ट करणार आहे इन अ इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक ऑन ॲन ॲरोमॅटिक स्पेस. माहिती ना ॲरोमॅटिक स्पेस, ॲरोमॅटिक स्पेसिसवर काय करणार आहे, अटॅक करणार आहे. ओके, yes, that already carries a substituent. And the proportion in the reaction, sorry, proportion in which the alternative product are formed are often determined by their relative rate of formation. Okay, मग कशावरनं आपण फाइंड आउट करू शकतो त्याला, by relative rate of formation. The faster the product is formed, the more of it there will be in the final product mix. This is known as a kinetic control. त्याला काय बोलणार आपण, kinetic. This is known as a kinetic control. This is not always that is observed. However, for it one or more, the alternative reaction is a reversible. इथं काय सांगितलं बघा, that is not always what is observed. However, for if one or more of the alternative reaction is a reversible. Okay, एक किंवा त्याहून जास्त जे अल्टरनेटिव्ह रिॲक्शन आहे ते काय असले पाहिजे, रिव्हर्सिबल. Okay, or if the product are readily interconvertible directly under the condition of, तो प्रोडक्ट आहे तो काय झाला पाहिजे, रेडिली इंटरकन्व्हर्टेबल झाला पाहिजे. बघा कायनेटिक आणि थर्मोडायनामिक कंट्रोल सांगते ना, कंट्रोल म्हणजे आपल्याला कायनेटिक्स म्हणजे त्याचा रेट आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे, आणि थर्मोडायनामिक्स म्हणजे काय, त्याच्यावर जे काय टेम्परेचर वगैरे ज्या गोष्टी आहेत थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज त्याला आपल्याला कंट्रोल, त्याला बोलणार कायनेटिक अँड थर्मोडायनामिक कंट्रोल. Okay, the composition of a final product mixture may calculate not only the relative rates of the formation of the different product but their relative thermodynamic stability. Okay, in the reaction system we are seeing thermodynamic or equilibrium control.
त्याला काय बोलणार, थर्मोडायनामिक किंवा इक्विलिब्रियम कंट्रोल आपण बोलू शकतो. पुढे सांगितलं बघा, जस द नायट्रेशन ऑफ मिथाइल बेन्झिन. ओके, मिथाइल बेन्झिन म्हणजे काय, आपल्याला हा दिलाय C6H5 आणि याचा CH. हा दिलाय आपल्याला मिथाइल बेन्झिन. या मिथाइल बेन्झिनचं आपल्याला नायट्रेशन करायचं म्हणजे O च्या मदतीने. मग याचं नायट्रेशन करायला गेलात तर काय भेटेल आपल्याला बघा, is a form to be a kinetically controlled, whereas the Friedel-Crafts alkylation of the same species is often thermodynamically controlled. ओके, मग ते काय करणार, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल आपण इथं करू शकतो. द फॉर्म कंट्रोल दॅट ऑपरेट मे ऑल्सो बी इन्फ्लुएन्स बाय द रिॲक्शन कंडिशन. कशावर ते इन्फ्लुएन्स असणार आहे, रिॲक्शन कंडिशनवर असणार आहे. तर द सल्फोनेशन ऑफ अ नॅप्थिलिन with a concentrated H2SO4 at 80% is essentially kinetically controlled, whereas at 160 degree it is a thermodynamically controlled. जेव्हा यांनी काय सांगितलं बघा, नॅप्थॅलिन जर आपण घेतला तर नॅप्थॅलिनचं जर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत जर आपण रिॲक्शन केली किती डिग्रीला, ॲट 80 डिग्री सेल्सिअस, सो इट इज नेसेसरी टू कायनेटिकली कंट्रोल. ओके, कायनेटिकली कंट्रोल करणं इसेन्शियली राहील ते. वेअर ॲज ॲट द 160 डिग्री, जेव्हा 160 डिग्रीपर्यंत जाऊ, इट इज अ थर्मोडायनामिकली कंट्रोल, तेव्हा तो थर्मोडायनामिकली काय होईल, कंट्रोल. तर हे 1-2 वेळा हे वाचून घ्या. सर्व तुमचं काय थेरोटिकल पार्ट इथं दे. ओके, सर्व थेरोटिकल टू जस्ट कॅन इझिली आन्सर. ओके, तर इथं काय सांगितलं बघा, सॉल्व प्रॉब्लेम 03, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. हिअर द रिॲक्शन्स आर गिवन. काय दिलं इथं, टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड आहे. काय टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड आहे. ओके, या टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइडची जर आपण रिॲक्शन केली तर वी गेट द टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. आपला हा अल्कोहोल भेटेल, बाकी सी आहे तसंच राहील. आणि आपल्याला काय भेटेल इथं, टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. हा झाला आपला टर्शियरी ब्युटाइल. हिअर वी गेट द प्रोडक्ट दॅट इज अ टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. ओके, टर्शियरी अल्कोहोल ब्युटाइल अल्कोहोल आपल्याला इथं भेटणार आहे. येस, हिअर इज द सोल्युशन. CH3 CH3 aqueous NaOH give the tertiary butyl alcohol. What is the effect of stereochemistry of Hofmann bromine degradation? Okay, so here we see the reaction that is a amide. C is a amide which are converted into the amine. Okay, amide is converted into the amine in a Hofmann rearrangement. If the amide used is optically active, the resulting product that is the amine is also optically active. Okay, so this is the amide which is the optically active. Okay, so we get the amine from this optically active amide and also the optically active amine. Okay, so here this shows that the migrating group does not become free from the remainder of the molecule for a sufficient time to allow it to racemize. Okay, the configuration of the resulting amine is the same as that of a amine, that is reaction occur the retention of configuration, indicating that breaking of a bond and the formation of a bond takes place. Okay, म्हणजे इथं काय होणार आहे, बॉन्ड ब्रेक होणार आहे आणि फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड टेक प्लेस. बॉन्ड काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे आणि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड काय आहे इथं ते घडून येणार आहे. हे सायमल्टेनियसली ऑन द सेम साईड ऑफ द मायग्रेटिंग ग्रुप. हे सायमल्टेनियसली सेम साईडच्या मायग्रेटिंग ग्रुपला या सर्व रिॲक्शन आपल्या घडून येणार आहे. ओके, ते काय सांगितलं बघा, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन विथ अ मॉडल आन्सर. गिव द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिॲक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड and the aqueous sodium hydroxide. Okay, so here we have a reaction. See, first of all we have to write a reaction here, methyl bromide, that means methyl CH3 here, methyl bromide and plus aqueous sodium hydroxide. Okay, in the aqueous sodium hydroxide, if you are considering the reaction is like that. Yes, so this product that is a concentration of CH3Br. Okay, and this react with a OH minus, that is the concentration of OH. Okay, so here we can directly write as a product, sorry, rate of reaction equation. So rate is equal to K, concentration of CH3Br, concentration of OH minus. Okay, so the equation become like this, rate is equal to K, concentration of CH3Br, concentration of OH minus. Yes, next one is a, what is the role of catalyst in a chemical reaction? So here the catalyst speed up a reaction by providing an alternative reaction that involve
बट डज नॉट कन्झ्युम दी कॅटलिस्ट. म्हणजे तो कॅटलिस्टला काय कन्झ्युम करत नाही. दिस अल्टर द रूट हॅज अ लोअर डेल्टा जी हॅश. डेल्टा जी हॅश जो आहे ते काय असणार आहे इथं लोअर असणार आहे. अँड इज देअर फॉर अ मोर रॅपिड रेट. ते काय असणार आहे मोर द मोर रॅपिड काय ती देर इज अ. लक्षात आलं एवढं. तेच मग आता बघा आपण इथपर्यंत काय बघितलं होतं त्या संदर्भात हे सर्व काय क्वेश्चन वगैरे होते. ओके बघा एवढं काय टफ नाही आहे, तुमच्या इझिली लक्षात येत असेल. ओके पुढच्या पॉईंटकडे जाऊया. येस माझा आवाज येतोय प्रॉपरली, एकदा मला रिप्लाय देऊन टाका. पुढचा पॉईंट आपला लिनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप. ओके म्हणजे लिनियर फ्री एनर्जी आपण याला LFER बोलू शकतो. LF लिनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप. काय बघा इथं, इथं सर्वात महत्वाचं इक्वेशन आहे द हॅमेट इक्वेशन. काय दिलंय द हॅमेट. काय सांगितलं बघा, डिस्पाइट इस्टॅब्लिशिंग सच अ लिनियर रिलेशनशिप फॉर अ वाईड रेंज ऑफ रिॲक्टन मेटा अँड पॅरा सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन डेरिव्हेटिव्ह. ओके माहिती आहे ना, बेन्झिन असतं त्याला ऑर्थो मेटा पॅरा सबस्टिट्यूट. वी विल लॅक any simple form of this quantitative relationship that can be actually be used to investigate the news. Here again it was the Hammett who supplies the answer. Okay, म्हणजे हॅमेट नावाचा जो सायंटिस्ट आणि याला आपल्याला आन्सर दिलेला. काय आन्सर दिले त्याने बघा, डेरिवेशन ऑफ द हॅमेट. हे बघा हे फार महत्वाचं आहे. माझ्या मताने हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला 100% येणार. डेरिवेशन ऑफ हॅमेट. ओके तर हा तुम्ही व्यवस्थित पाठ करून ठेवा. म्हणजे जे बोलतो ना आपण की क्वेश्चन काय विचारले जातील का ते सांगा सर, ते यातला हा क्वेश्चन डेफिनेटली विचारला जाईल. ओके हा क्वेश्चन तुम्हाला डेफिनेटली विचारला जाईल. आता काय सांगितलं इथं, काय सांगितलं बघा इथं, लिनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप. ओके सो बघा डेरिवेशन ऑफ अ हॅमेट इक्वेशन. काय सांगितलंय, डेरिवेशन ऑफ अ हॅमेट इक्वेशन. द जनरल इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाईन. माहिती आहे आपल्याला y इज एक्स प्लस सी. हे जनरल इक्वेशन आहे आपलं स्ट्रेट लाईनचं. अँड दिस कॅन बी अप्लाय टू द स्ट्रेट लाईन टू गिव्ह log kx रो log kx प्लस सी. इक्वेशन नंबर 1. याला इक्वेशन नंबर 1 नाव दिलंय. काय इक्वेशन भेटलं आपल्याला, log kx which is equal to rho log kx plus. okay so where rho is the slope of this straight. ओके रो जो दिलाय तो काय दिलाय आपल्याला, स्ट्रेट लाईनचा स्लोप दिलाय. स्ट्रेट लाईन आहे आणि हा त्याचा स्लोप. ओके सो रो इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाईन. सी इज द इंटरसेप्ट. ओके आता सी जो आहे हा जो असेल, हा इंटरसेप्ट म्हणजे माहिती आहे ना, वाय ॲक्सिसला इंटरसेप्ट. बघा आता बोलणार आपण इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट म्हणजे काय असतो ते आपण इथं सांगू शकतो. या पद्धतीनं ग्राफ आहे. तर बघा स्ट्रेट लाईन दिलेले, सॉरी स्ट्रेट लाईन आहे इथे पासिंग टू द ओरिजिन. ओके तर आपण हा ग्राफ आहे, हे हा एक्स ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस. ओके या दोघांच्या मध्ये इथं जर लाईन क्रॉस झाली तेव्हा हा जो झाला तो वाय इंटरसेप्ट, तो वाय इंटरसेप्ट. ओके आणि या दोघा पॉईंटचा जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर हा झाला आपला स्लोप. काय झाला आपला स्लोप बोलणार. आणि हा जो आहे इंटर आपण तर सेफ बोलणार. ओके क्लिअर. when this ring of the space is concerned, it is also possible to write an exactly analogous equation that is restricted to the unsubstituted Easter and where x is equal to h. And here radical दिलेत. We can write here log kh is equal to rho log kh plus c. The equation number second now. Okay, subtracting 2 from 1. Okay, 2 मधून जर 1 सबट्रॅक्ट केलं काय भेटेल आपल्याला, we get the equation like that log kx minus log kh which is equal to rho. हे दोघं ब्रॅकेट मध्ये घेतले आणि बाकी सी सी तर दोघं कॉमन ते तर निघून जाणार. ओके त्या पद्धतीने आपण लिहिलं log kx minus log kh is equal to log
के एक्स मायनस लॉग के एच. पुढे काय लिहिणार बघा, द स्लोप इज रिटन ॲज, त्या पद्धतीनं बघा, दिस मे ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, त्या फॉर्ममध्ये लिहिणार, या फॉर्ममध्ये लॉग के एक्स के एच इज इक्वल टू रो लॉग के एक्स के एच. ओके, म्हणजे हे आपण जे मायनस आहे ते मायनसला आपण या डिवायडेशन शकतो. बघा इथं पण मायनस साईन होतं, याला आपण या लिहू शकतो. सो हिअर द इक्वेशन, write the equation in the form of log kx divided by kh, which is equal to rho log kx divided by k. Okay. Here substitution constant sigma x, Hammett then designated the ionization in the water as a 25 degree of the meta and para substituted benzoic acid. Okay, meta and para substituted benzoic acid. You can draw the here diagram of benzoic acid are the ortho para. So here you have to consider the ortho and para substituted benzoic acid. Okay, here benzoic acid means ortho, meta and para. See here, meta means here the carboxylic group is the meta benzoic acid. If the same things are given, the acid group is joined here, so we can say that the para substitute. Okay, here is the beta substituted and this is the para substitute. Okay, here we can write here simply, see, beta and a para substituted benzoic acid at this standard, at as this standard reference reaction. He choose this reaction because of the reasonable precise aqueous ionization constant kx. Okay, data were already available in the literature for a wide range of differently meta and para substituted benzoic acid. Okay, so here you are see here. Okay, so we get the different value. मग आपल्याला हे बघा ह्या डिफरंट व्हॅल्यू भेटलेल्या आहेत. ओके, मग या हिशोबाने जायचं. तिथं पुढे काय सांगितलं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाईन अ क्वांटिटी सिग्मा एक्स. तो इथं एक काय सांगितलं नाही, सिग्मा एक्स नावाची एक क्वांटिटी आपल्याला दिली. त्या सिग्मा एक्सलाच आपण काय बोललो, रेशिओ ऑफ लॉग, दोघांमधला काय झाला तो, तर आपण काय बोललो, काय झाला हा काय झाला. येस, इक्वेशन नंबर 5 मे ऑफ कोर्स ऑल्सो बी रिटर्न ॲज, या फॉर्ममध्ये पण लिहू शकतो ना आपण, पी के ए एच मायनस पी के ए एक्स मायनस, so that the numerical value of sigma x for a particular substituent is obtained by a simple subtraction of a simple subtraction आपण केलं pk, तर we get the value. बघा इथं pka इथं आहे, k इथं आहे, दोघं आहे सेम. so pka value for a substituted acid where this is a known from a pka value of a benzoic acid itself. बरोबर, मग याचं pka व्हॅल्यू जे आहे benzoic acid आपल्याला काय पुढे काय सांगितलं बघा, वेअर सिग्मा एक्स इज अ सबस्टिट्युएंट कॉन्स्टंट. सिग्मा एक्स जो दिला असेल त्याला काय बोलणार आपण, इज अ सबस्टिट्युएंट कॉन्स्टंट. काय तो आपला सबस्टिट्युएंट कॉन्स्टंट आहे, हुज व्हॅल्यू विल रिमेन कॉन्स्टंट फॉर अ स्पेसिफिक सबस्टिट्युएंट इन अ स्पेसिफिक पोझिशन. हे स्पेसिफिक पोझिशन म्हणजे काय सांगितल्याने, मेटा आणि पॅरा आपण ड्रॉ केलं होतं. आणि पॅरा म्हणजे काय, ही पोझिशन, पॅरा ही ऑर्थो. सेम वे मेटा इथं मेटाला किंवा पॅराला जॉईन असतील त्याला आपण बोलणार काय, त्याला बोलणार आपण स्पेसिफिक सबस्टिट्यूट, बोलणाऱ्याला आपण स्पेसिफिक सबस्टिट्यूट. ओके, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द नेचर ऑफ अ पर्टिक्युलर रिएक्शन in which benzene derivative carrying this substituent is involved, substituting 4 then we get आपल्याला काय भेटेल बघा, log kx upon kh is equal to सिग्मा रो सिग्मा एक्स. काय भेटेल आपल्याला, रो सिग्मा रो सिग्मा एक्स भेटेल. काय भेटेल इथं आपल्याला, रो सिग्मा एक्स.
मग याच्या पुढे आपण काय लिहू शकतो बघा, दिस इज द युजल फॉर्म ऑफ दॅट हॅज कम टू कॉल द हेमेट. हे आपलं हेमेट इक्वेशन काय आहे, हेमेट इक्वेशन. बरोबर, हे अतिशय असं इम्पॉर्टंट असा आपला पॉईंट हा चालू आहे, हेमेट इक्वेशन. ओके, त्याला सर्वांनी व्यवस्थित प्रिपेअर करायचं आहे हेमेट इक्वेशनला. ओके, पुढचं काय सांगितलं बघा, बाय युझिंग नोन व्हॅल्यूज ऑफ kx च्या जर व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असतील, और pk फॉर अ ॲक्वायर्ड सोल्युशन ऑफ अ मेटा अँड अ पॅरा सबस्टिट्यूटेड बेंझोइक ॲसिड और मेजरिंग द kx और kpa वेअर द व्हॅल्यूज इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल. ओके, बघा, जर ह्या व्हॅल्यूज अवेलेबल असतील, सो वी हॅव टू पुट दिस व्हॅल्यू इन अ इक्वेशन. इफ दिस व्हॅल्यूज आर नॉट अवेलेबल, देन फॉर अ पर्टिक्युलर मेटा और पॅरा सबस्टिट्यूट इज पॉसिबल टू कॅल्क्युलेट सिग्मा एक्स. मग आपल्याला सिग्मा एक्सच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला. If these values are not available, then we have to calculate the value of sigma x as required, and a selection of values obtained in this way is shown below. मग इथं काय दिले बघा आपल्याला, सबस्टिट्यूट एक्स दिलाय, सिग्मा एम एक्स आणि सिग्मा पॅरा एक्स. एम म्हणजे मेटा आहे आणि पी म्हणजे पॅरा एक्स. ओके, बघा हे तुम्हाला एवढं क्लिअर दिसत नसेल ना, दिसतं का क्लिअर? थोडं झूम करायची गरज आहे. दिसतंय आता? तिथे दिसतंय बघा, हा एम लिहिलाय, हा पी दिलाय. एम म्हणजे मेट्यासाठी आहे आणि हा पी दिलाय तो पॅरासाठी. चला, मेटा आणि पॅरासाठी. ओके, परत मी जे झूम इन केलं होतं त्याला आउट करतो. पुढे काय सांगितलेलं आपण बघूया. So here the values are given. So see, substitute x m sigma m x value, that is a meta value, and sigma p x, that is a para value. So here the values are given. या व्हॅल्यूज बघून घ्या एकदा. काय दिले, एम ई सी 3 -0.10 -0.20. ओके, एम ई म्हणजे काय दिलेत माहिती काय, सबस्टिट्यूट एक्स हा आपण बेन्झिन रिंग घेतलेली आहे. ओके, या बेन्झिन रिंगला हा एक्स ग्रुप आहे. एक्स ग्रुप जो आहे तर तो एम ई सी 3 राहिला तर त्या व्हॅल्यू इथं दिलेल्या आहे. ओके, इथं एम ईच्या व्हॅल्यू दिली. इथं हायड्रोजन असेल जॉईंट तर 0 असेल, असणार त्याची व्हॅल्यू 0. मग या सर्व व्हॅल्यू आपल्याला देते. ओके, सो इथं सांगू शकतो आपण, हार्डली सरप्राइजिंगली द व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा एक्स फॉर अ पर्टिक्युलर सबस्टिट्यूएंट इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट हॅव्हिंग अ डिफरंट व्हॅल्यूज इन द मेटा पोझिशन फ्रॉम दॅट इन अ पॅरा पोझिशन. ओके, म्हणजे ती बघा पोझिशनवर डिपेंड आहे, कुठल्या पोझिशनला तुमची जॉईंट. क्लिअर, बघा इथं पोझिशन काय दिलेली, इथं मेटा पोझिशन दिलेली, मेटा पोझिशनला +0.12 आहे, आणि तिथं पॅरा पोझिशन बघायला गेलं तर पॅरा पोझिशनला ती -0.27 आहे. सेम मेटा पोझिशनला +12, सेम इयर -0.37. हे तर ह्या रिॲक्शन इथं दिली प्लस आणि मायनस. ओके, आता पुढे बघणार आपण बघा, रिॲक्शन कॉन्स्टंट. रिॲक्शन कॉन्स्टंट रो काय, तर रिॲक्शन कॉन्स्टंट हॅव्हिंग दॅट ऑप्टेन अ रेंज ऑफ अ सबस्टिट्यूट कॉन्स्टंट सिग्मा एक्स व्हॅल्यू, इट इज नाव पॉसिबल टू यूज देम टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ. ओके, याला रो बोलतो आपण. द रिॲक्शन कॉन्स्टंट इन इक्वेशन नंबर 6 फॉर एनी फर्दर रिॲक्शन विच वी मे बी इंटरेस्टेड. काय दिले बघा, दिस इज ऑप्शन डन ग्राफिकली, दस द इव्हॅल्युएट द रो फॉर से, इथं रो आहे का पी ना, हा जो रो दिलाय ना तो, येस, पी फॉर से द बेस्ट catalyze hydrolysis of meta and para substituted ethyl to aryl ethanoates. P would from the kinetic measurement or from the literature if we are lucky obtain K.
येस, म्हणजे इथं काय दिलंय व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचे. त्या पद्धतीने ही रिॲक्शन दिलेली आहे CH2OO इथे. याचं नाव काय आहे? 2 अरिल इथेनॉइड्स. काय नाव यादवलं? 2 अरिल इथेनॉइड्स प्लस OH KX इथं दिलेलं आहे. ती रिॲक्शन काय झाली? हा OH जो आहे, हा OH सोबत हा ET निघून गेला आणि मग ETOH साईडला बनलाय आणि इथं मायनस चार्ज आलेला आहे. CH2OO मायनस हे ITOH ला घेऊन साईड. The unsubstituted ester and Kx for at least 3 different substituent ester, knowing the value of sigma x. As sigma x for each of this substituent, we can then plotting a kx by kh. याला बोलणार आपण काय? प्लॉट करणार. त्याला बोलणार आपण काय? हॅमेट प्लॉट बोलणार. काय बोलणार त्याला आपण? हॅमेट प्लॉट बोलणार. बघा पुढे दिलं असेल अगेन्स्ट OX and the from 6, the slope of resulting straight line will be the value of P for this reaction. स्लोप म्हणजे काय? ही स्ट्रेट लाईन, याचा स्लोप जो असेल तो स्लोप जो आहे तो काय भेटणार आहे आपल्याला? स्लोपवरनं व्हॅल्यू आपण रोची. ओके, इज टर्न आउट टू बी प्लस 0.82. ही जर व्हॅल्यू आपण काढली तर ती व्हॅल्यू आपल्याला 0.82 जवळपास भेटेल. For this particular hydrolysis then carried out in aqueous ethanol at 30 degree Celsius, the rho values for a quite wide range. Okay, rho value काय असेल? थोड्या मोठ्या असतील. ओके, डिफरंट रिॲक्शन ऑफ अ मेटा अँड बेन्झीन डेरिवेशन आर शोन. ओके, इथं काय दिलेत बघा, रिॲक्शन आणि टाईप. के के रोच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. तर रिॲक्शन इथं काय दिलेले? ArNH2 with 3,4NO2 C6. काय दिलं बघा? C6H5Cl in ETOH at a 25 degree Celsius. काय रिॲक्शन दिलाय? ArNH2 with PHCl C6H6 25 degree. त्यांच्या व्हॅल्यू इथं दिल्या 3-3.9. आपल्या समोर रिॲक्शन आहेत. तर पण बाकीच्या काही रिॲक्शन दिल्यात बघा. ArCl2 ARचा अर्थ काय होतं माहिती आहे का? ही जी ॲरोमॅटिक रिंग असते ना, ॲरोमॅटिक आपण AR बोलतो याला आपण ओके. म्हणजे जिथं पण तुम्हाला AR दिसेल ना तर तुम्हाला ही रिंग कन्सिडर. म्हणजे बघा आता ही रिंग लिहून त्याच्या पुढे आता हा CH2Cl म्हणजे हे स्ट्रक्चर किती मोठं आलं बघा. ओके, यापेक्षा सिंपल फॉर्ममध्ये त्यांनी काय केलं? AR लिहिलाय आणि पुढे ग्रुप जॉईन करून टाकला. सॉल्व्होलिसिस इन ॲक्वायस एमिट. ओके, मग दिले केची व्हॅल्यू +1.8. त्या पद्धतीने तुम्हाला इथं दिले आहेत. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा? द स्टँडर्ड रिॲक्शन द ॲक्वायस आयनायझेशन ऑफ अ मेटा अँड अ पॅरा सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन benzoic acid at a 25 degree Celsius, we have a para value of 1:0 as a necessary commitment of the definition of ortho. Definition of O in equation number 5. yes, बघा इथं थोडं जरा मध्ये त्यांनी एकत्र एकत्र शब्द आलेले घ्यावं लागेल. The value of a reaction constant P for a particular reaction carried out under a specified condition remain constant no matter what the meta or present in the compound. ओके, हे पॅरा आणि मेटा सबस्टिट्यूएंट कंपाऊंड किती इन्व्हॉल्व आहे त्याने आपल्याला काही फरक पडणार नाही. ओके, तर हिचा आपण हॅमेट पॉट बघितला एवढा. तुम्हाला जर यावर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला हे लिहायला लागेल बघा. अतिशय हॅमेट फार महत्वाचा असा हा पार्ट आहे. त्याला काळजीपूर्वक आपल्याला बघायचं आहे. हे जे काय दिले ना ते तुम्ही 1-2 वेळा रीड करा व्यवस्थित. ओके, काय दिलं बघ. या सर्व व्हॅल्यू आपण बघितल्या. इथे AR सांगितलं तुम्हाला. AR म्हणजे काय असेल? आपली बेन्झीन रिंग असेल. ओके, तर सांगितलं मी AR म्हणजे ही बेन्झीन रिंग असेल. जरी तुम्हाला हा AR लिहिलेला दिसला त्याचा अर्थ ही बेन्झीन रिंग होते. ओके, पुढे बघा आता काय दिले. युजेस ऑफ हॅमेट प्लॉट. हॅमेट प्लॉटचे युजेस काय काय बघा. हॅविंग
Now given some consideration to the significance that can be attached by sigma x and rho. In a more familiar physical term, it is possible to go on to discuss the actual uses that can be made of them, providing information about the pathways of which they can take place. Okay, काय देणार आपल्याला प्रोव्हाइड द पाथवे, त्या पद्धतीने ते रिॲक्शन जे देतात ते इथं आपल्याला हा हॅबिट लॉस देतो. याच्या पुढे नंतर आपण एक करतो TAFT, टाफ्ट इक्वेशन. टाफ्ट तर हे आपल्याला टाफ्ट इक्वेशन याच्यामध्ये रिॲक्शन देतात किंवा काय. इथं बघा काही जे अक्षर आहेत ते ओव्हर रायटिंग झालेले, तर हे आपल्याला समजून घ्यायचं. ऍसिड कॅटलाइज्ड हायड्रोलिसिस, ओके, AAC, ऍसिड कॅटलाइज हायड्रोलिसिस, हे आपल्याला बघूया आपण. हा टाफ्ट इक्वेशन एक 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 आरामात समजून. त्याचं नाव काय आहे? टाफ्ट. Acting on a suggestion original made by Ingold, Taft began by comparing the relative susceptibility of a polar substitute effect. ती रो व्हॅल्यू, ओके, रो आहे, रो व्हॅल्यू त्या संदर्भात त्यांनी दिलेला आहे बघा. द हायड्रोलिसिस अंडर द ऍसिड कॅटलाइज, काय दिलं बघा, ए हायड्रोलिसिस अंडर द ऍसिड कॅटलाइज अँड अंडर द बेस कॅटलाइज. मग जिथं बेस कॅटलाइज असेल तिथं BaC2 लिहिलंय, जिथं ऍसिड कॅटलिसिस असेल तिथं AAC2 लिहिलंय ऍसिडसाठी, आणि बेससाठी काय लिहिलंय BaC2 लिहिलंय. कंडिशन ऑफ मेटा अँड पॅरा सबस्टिट्यूटेड बेन्झोएट इस्ट, ओके, काय सांगितलंय, मेटा अँड पॅरा सबस्टिट्यूटेड बेन्झोएट इस्ट. काय सांगितलं बघा इथं, द रो व्हॅल्यू फॉर द बेस कॅटलाइज हायड्रोलिसिस इज अ पॉझिटिव्ह 2.51, द पॉझिटिव्ह अँड क्वाईट लार्ज. काय ती पॉझिटिव्ह आहे आणि काय ती क्वाईट लार्ज, लार्ज म्हणजे मोठी आहे बघा. ओके, रिफ्लेक्टिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ अ नॉन इनकन्सिडरेबल चार्ज, सॉरी, निगेटिव्ह चार्ज. ओके, बघा हे काय निगेटिव्ह चार्ज, हा निगेटिव्ह चार्ज, बघा हे शब्द एकत्र आले त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो का. निगेटिव्ह चार्ज ॲट द रिॲक्शन सेंटर इन द रेट लिमिटिंग स्टेप. ओके, तिथं रेट लिमिटिंग स्टेप आहे तिथं अटॅक ऑन धिस सेंटर, बघा हा शब्द आहे धिस सेंटर आहे, बाय OH मायनसने ते अटॅक होणार आहे. स्टेप नंबर 1 इन द BaC2 pathway. By contrast, the rho value for the acid catalyzed hydrolysis is a positive 0.03, is a very nearly to the 0. ओके, मग ही व्हॅल्यू जी आहे ती काय झिरोच्या जवळ आहे, व्हेरी नियरली टू द झिरोच्याही जास्त जवळ आहे. Which means of course that the rate of this hydrolysis does not vary significantly from one ester to the another. ओके, म्हणजे एका इस्टरपासून दुसऱ्या इस्टरपर्यंत ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या काय व्हॅरी होत नाही, डज नॉट व्हॅरी सिग्निफिकंट. ओके, सिग्निफिकंटली त्या व्हॅरी होत नाही फ्रॉम वन इस्टर टू अनदर, नो मॅटर व्हॉट द मेटा ऑर अ पॅरा सबस्टिट्यूटेंट प्रेझेंट. ओके, म्हणजे त्याला काही फरक पडत नाही कुठला पॅरा आणि मेटा सबस्टिट्यूटेंट लावलेला आहे. ओके, मग इथं त्यांनी एक्झाम्पल दिले बघा, ArC डबल बॉन्ड OOAT. मग हा AR काय मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला आहे, हा AR म्हणजे आपली बेन्झीन रिंग आहे, हा AR म्हणजे काय, ही आपली बेन्झीन रिंग आहे. ArC डबल बॉन्ड OOET, OH मायनस, फर्स्ट वन OH मायनस, इथं काय दिलं बघा ArCO, इकडचा H निघून गेला इकडं, येस, या पद्धतीने रिॲक्शन दिलेली आहे. देन O-ET सेकंड याच्यामध्ये दिले ArC डबल बॉन्ड O प्लस O-ET, येस, ET इथं निघून गेला बघा, ते ET एकत्र होता, इथं पण ET होता, येस, आणि मग इथं दिलं बघा ArC डबल बॉन्ड O मायनस प्लस HOE, इथं काय HOE. ओके, आपला काय झाला बघा, इथं काय सांगितलं AR इज इक्वल टू X, असं या पद्धतीने बेस कॅटलाइज हायड्रोलिसिस BCA ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, रो इज इक्वल टू 2.5.
मग पुढे सेम ॲसिड कॅस्ट्राल एच दिला आहे बघा, ARC डबल बॉन्ड OET H प्लस आला म्हणजे ॲसिड आला इथं. सेम वे इथं सीवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला, येस OET. देन H2O सोबत रिॲक्शन झाली, H2O सोबत रिॲक्शन होऊन पुढच्या ह्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, हा ETOH रिमूव्ह झालेला आहे बघा, ETOH इथं रिमूव्ह झालेला आहे. ओके, आणि इथं ARC डबल बॉन्ड OH बनला आहे. पहिल्या केसमध्ये काय बनला होता, O मायनस बनला होता, ते काय होता, हा O मायनस बनला होता. तर इथं काय बनला, हा आपला OH बनला. याची रोची व्हॅल्यू जर आपण बघितली तर ही 0.02 आहे, विच इज नियरली इक्वल टू 0च्याही जवळपास आहे ना. इथून आपण बोलू शकतो द रो व्हॅल्यू फॉर दिस हायड्रोलिसिस इज सो स्मॉल डिस्पाइट देअर बिंग कन्सिडरेबल रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ पॉझिटिव्ह. ओके, पॉझिटिव्ह चार्जचं इथं काय झालं, आपल्याला रिडिस्ट्रीब्युशन झाले इन दिस स्टेप. इन द स्लो स्टेप 2 बघा, स्लो स्टेप कुठली, ही वाली स्टेप. Okay, because the overall rate of the reaction, that is a K observe, KOBS दिलं ना, OBS चा अर्थ काय होणार, observe, K observe which is a plotted to evaluate a rho, which is a plotted to evaluate a rho is determined not solely by the K2 for this slow step but involve also K1. Okay, K1 पण इथे involve आहे. For the preceding reversible step 1, these two terms are but cancel each other out. Is to so for associability शब्द बघा काय, as susceptibility. ओके, as susceptibility हा शब्द येतो. येस, ॲज वेगळा आहे, ॲज शब्द येतो. ओके, of the two step of electron donating, electron withdrawing bipolar substance is concerned, and the overall rho value for the reaction is thus virtually. ओव्हरऑल रिएक्शन ची व्हॅल्यू झाली काय आपल्याली, ओव्हरऑल जी रिएक्शन ची व्हॅल्यू काय, हे पुढे काय सांगितलं बघा, इफ वी नॉट एक्सटेंड आवर कन्सिडरेशन ऑफ बेस कॅटलाइज, दॅट इज अ BAC, मला बोलणार आपण बेस कॅटलायझर रिॲक्शन. ओके, अँड ॲसिड कॅटलाइज रिॲक्शन म्हणजे AAC2 हायड्रोलिसिस टू द ईस्टर इन अ जनरल including aliphatic ones, RCO2, we see that there is a close similarity between the transition state, that is a 42B and a 42A, for the rate limiting step in each of the two particles. They are both tetrahedral. ते कसे आहेत, tetrahedral आहेत. They are both tetrahedral and differ only in the second of them having the two proton more than the first. Having a two proton more than the first. ओके, पहिल्या ह्याच्यामध्ये ट्रू प्रोटॉन आहे, इतर रिॲक्शन मध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे. स्टेप मध्ये काय दिलं बघा, तर दिलेले बघा 42A आणि 42 काय रिॲक्शन झाली, RCOH OH. इथं काय होतं बघा, काय दिलंय RCOH OH सेम आहे, सर्व RCOH OH सेम आहे, फक्त फरक इथे बघा, तर 2 H जॉईंट येते, तर सिंगल H. ओके, हे काय दिले, ट्रान्झिशन स्टेट फॉर अ बेस कॅटलाइज हायड्रोलिसिस AC2, आणि ही दिलेली आपल्याला ट्रान्झिशन स्टेट फॉर अ ऍसिड कॅटलाइज हायड्रोलिसिस, दॅट इज AAC. बरोबर, AAC2 रिएक्शन दिली, आणि इथं AC2 काय सांगितलं बघा, प्रोटॉन being very small exert comparatively little steric influence, comparatively little steric influence. Steric influence इथे आहे, कमी असणार आहे. Yes, is therefore not unreasonable assumption that any steric effect, शब्द बघा जरा व्यवस्थित बघा, स्टेरिक इफेक्ट एवढा शब्द एक आहे, आणि इथं स्टेमिंग फ्रॉम ग्रुप R इज बिकॉज ऑफ द क्लोज स्पेशियल सिमिलॅरिटीज ऑफ द टू ट्रान्झिशन. ओके, दोन ट्रान्झिशन काय तर
सिमिलॅरिटीज आहे. इथे इक्वेशन दिले बघा. Substances the same in the both acid and base catalyzed hydrolysis, it then become possible to write a Hammett type of equation. त्यांनी दिले हे log Kp K0 base minus log Kr K0 acid. हे बेस साठी लिहिलं, हे ऍसिड साठी लिहिलं, आणि इथं लिहिला रो स्टार सिग्मा स्टार आर. ओके, आता हे रो स्टार सिग्मा स्टार आर काय ते इथं खाली दिलेलं आहे. ॲज द स्टेरिक इफेक्ट एक्झर्टेड बाय द आर इज इसेन्शियली द सेम इन अ बोथ मोड. दोघं मोडमध्ये सेम असतील. द बोथ मोड ऑफ द हायड्रोलिसिस द टू स्टेरिक टर्म विल बी कॅन्सल इच. ओके, दोघं एकमेकांना करतील अँड दस विल दस नॉट अपिअर इन ओके, त्यामुळे ते इक्वेशन दिसणार नाही. ओके, अँड दस आर नॉट अपिअर इन द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ते काय आपल्याला दिसणार. ओके, तर काय सांगितलं तर बघा, टाप देन गिव सिग्मा, सॉरी हा कोण रो आहे ना, रो स्टार इन इक्वेशन नंबर 1. रो स्टारची व्हॅल्यू आपल्याला कोणी दिली तर ते आपली टापने एफ टी टापने. ओके, द व्हॅल्यू इज 2 पॉईंट, ही व्हॅल्यू काय दिलेली आपल्याला 2.48 दिली. द व्हॅल्यू इज 0.48 derived by subtracting the row values for the acid catalyzed hydrolysis of benzoate ester. Benzoate ester ची आपण बघितलं होती 0.03 होती. ओके, from the value of sigma of a base catalyzed hydrolysis of a ester that is a 2.51. किंवा दोघांचं जर कॅल्क्युलेशन केली 2.51 minus 0.03 then we get the value 2.48. काय भेटणार आपल्याला 2.48 व्हॅल्यू भेटेल. ओके, मग इथे सर्व सांगितलं बघा. ही टूक ॲज दिस रेफरन्स ऑफ अ सबस्टिट्युएंट आर इज इक्वल टू ए. येस, म्हणजे तिथं आर दिलाय ना, आरच्या जागेवर आपण हा ग्रुप घेऊ शकतो. रॅदर दॅन आर इज इक्वल टू एच. आरच्या ऐवजी आपल्याला एच न घेता आपल्याला काय घ्यायचं आहे तिथं, आपल्याला तिथं एम ई घ्यायचं आहे. आरच्या जागेवर काय घ्यायचं आहे. सो दॅट K0 इन इक्वेशन 1 इथं K0 हा वाला दिलाय बघा. Yes, K0 in equation number 1 refer to MECO2 E3 rather than HCO2 ET. Then, by kinetic measurement of acid and base catalyzed hydrolysis of a series of ester containing R group. Okay, ester मध्ये जो R group असतो तो other than Me, it is possible using equation number 1 to evaluate sigma star R value. ही sigma star R value जर आपल्याला evaluate करायची असेल so we have to use this equation number 1 for each of these different R group. Yes, पुढे काय सांगितलं बघा, with respect to M, for which by definition of sigma star Me is equal to 0. Okay, so आपण काय लिहू शकतो इथं बघा, by giving sigma star, सॉरी रो स्टार, हा रो आहे, याला आपण रो बोलतो आणि याला आपण याला आपण काय, इथं काय सांगितलं बघा, by giving row star here the value of 2.48, the resulting row star sigma star R values which are measure of the polar effect only exerted by the R, only exerted by the R. Okay, मग R group आपण काय कन्सिडर केला इथं, consider do not differ too greatly in the magnitude from the values of sigma x, sigma plus x and sigma minus x with which we can already बघा equation. Yes, the employment of a more general equation number 2 possible to use sigma star R. sigma star R च्या व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायच्या आहेत in a conjugation with a suitable kinetic measurement AR and AR साठी A, okay, to evaluate the row for the other reaction of a whole range of aliphatic. ॲलिफॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय, असे कंपाऊंड त्यामध्ये आपली बेन्झिन रिंग नसणार, ॲरोमॅटिक रिंग नसणार, त्याला बोलणार आपण काय, ॲलिफॅटिक कंपाऊंड. ओके, त्याला आपण काय बोलणार, ॲलिफॅटिक कंपाऊंड बोलणार. ओके, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय, तिथं बेन्झिन रिंग असणार आहे, आणि ॲलिफॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय, तिथं बेन्झिन रिंग नसणार. हा एक फरक तुम्हाला लक्षात घ्या. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, युजिंग 2 in this way straight line plot were obtained for a number of different reaction of different reaction of the
एवढं सर्व काय ताप इक्वेशनच्या बाबतीत आपल्याला दिलेलं आहे. ओके, एवढं सर्व काही इक्वेशन आपल्याला ताप आहे. येस, एक दोन वेळा याला प्रॉपरली रीड करा, वेळ द्या याच्यावर, तुम्हाला आरामात ते येईल. ते काय एवढं कठीण तर दिलेलं नाही त्यांनी, फक्त रिॲक्शन पण काय एवढ्या दिलेल्या नाहीत, एक दोन रिॲक्शन दिले. येस, मग आता ह्या पॉईंट जो आपण बघितला, त्या पॉईंटमध्ये काय काय पॉईंट होते बघा, दिले बघा. आता क्वेश्चनवर काही दिलेत. क्वेश्चन आता जे काय आपण बघितलं आतापर्यंत बघा, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा एम एक्स फॉर द टर्शरी ब्युटाइल. ओके, सिग्मा एम एक्सची व्हॅल्यू टर्शरी ब्युटाइल ग्रुपसाठी. टर्शरी ब्युटाइल ग्रुप म्हणजे आपला व्हॅल्यू यांनी सांगितलं, इट्स अ मायनस राईट द ट्रान्झिशन स्टेट ऑफ बी ए सी टू मेकॅनिझम अँड ए सी टू मेकॅनिझम. मग आपण इथं बघितलं, एकीकडे हा एच मध्ये फरक आहे, बाकी सेम आहे. इथं हा एच सिंगल दिला आहे बेससाठी. बघा, ट्रान्झिशन स्टेट फॉर अ बेस कॅटलाइज हायड्रोलिसिस दॅट इज अ BaC2. सो हिअर इज अ सिंगल एच इज गिवन अँड हिअर इज अ डबल एच इज गिवन. ओके, मग इथं ॲसिड कॅटलाइजसाठी डबल एच दिलाय आणि बेस कॅटलाइजसाठी आपल्याला काय दिलाय, सिंगल एच दिलाय. तर हे आपण सांगू शकतो. त्याला काय सांगितलं बघा, आन्सर शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन विथ अ मॉडर्न आन्सर क्वेश्चन. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ द सबस्टिट्यूटेड कॉन्स्टंट सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्सचं इक्वेशन काय, तर हे दिलंय सिग्मा एक्स इज लॉग के एक्स अपॉन, हे इक्वेशन. पुढे काय सांगितलं बघा, राईट BaC2 मेकॅनिझम. BaC2 मेकॅनिझम काय सांगितलं बघा, इथं ArC डबल बॉन्ड OE त्याची रिॲक्शन झाली OH मायनस सोबत. ओके, BaC2 मेकॅनिझम म्हणजे इथं काय असणार आहे, सिंगल हायड्रोजन असणार आहे. ओके, मग इथं दिले बघा, काय दिलेली रिॲक्शन, याची रिॲक्शन झाली ArC डबल बॉन्ड OH मायनस एकत्र आला, देन ArCO मायनस OH इथं OET निघून गेला साईड. इथं आला काय ArC डबल बॉन्ड OH. बघा, हे बेस कॅटलिसिससाठी होतं ना, सिंगल एच. हे जर ॲसिडसाठी घेतलं असतं तर मग इथं सेम असं बनलं असतं बघा, ArC डबल बॉन्ड O मायनस. आणि इथं असलं असतं आपला O ॲसिडसाठी बेस होता म्हणून तो OH होता. फर्दर याला कन्वर्ट केलं, हा हायड्रोजन होता निघून गेला याच्यासोबत OET सोबत. इथं बनलं काय, HOET बनलं. हे बाकी उरलेला ग्रुप हा आहे बेस कॅटलाइज हायड्रोलिसिस BaC2. याची व्हॅल्यू दिली P इज इक्वल टू, काय दिलेत बघा, चेक पॉईंट द प्रोडक्ट P ऑफ द रिॲक्शन. इथं प्रोडक्ट काय असेल ते आपल्याला लिहायचं आहे. दिल्यात बघा वेगवेगळ्या रिॲक्शन, त्याचं उत्तर आहे. द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन इज RC डबल बॉन्ड ONH. हे काय, कर्टियस रिअरेंजमेंट, प्रोमिने काय दिलंय, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मिड रिअरेंजमेंट, लोसेन रिअरेंजमेंट. ओके, what is the full form of ESR, electron spin resonance. The trapping region for the carbine is benzyl, alkane, cycloalkane and alkane. Alkane हा काय दिलाय, अल्किन. अल्केन इज अल्किन. अल्किन हा काय, ट्रॅपिंग रिजन कार्बाईनसाठी. ओके, तर ही समरी आहे या चॅप्टरची पूर्ण. ते आपण काय काय बघू. ओके, काय काय बघितलं बघा, याचा एक एक म्हणजे ह्या पूर्ण युनिटमध्ये आपण काय बघतो, रिॲक्शन मस्ट एक्सप्लेन और ऑब्झर्वेशन regarding a given chemical transformation should show which bond are broken, which bond are. म्हणजे यांनी सांगितलं आपल्याला की ते बॉन्ड बनत आहेत आणि बॉन्ड जे आहेत ते काय होत आहेत, ब्रेक होत आहेत. अँड ऑर्डर इन विच दे अकम, त्यांचे ऑर्डर काय ते आपल्याला काय सांगितलं बघा, इट शुड एक्सप्लेन एनी चेंज इन स्टेरिओ केमिस्ट्री. स्टेरिओ केमिस्ट्री म्हणजे काय चेंज झाला ते एक्सप्लेन केलं. जिओमेट्रीमध्ये काय चेंज झाला ते, हायब्रिडायझेशनमध्ये काय चेंज. Okay, after characterizing the product, the mechanism of the reaction is determined by considering all the possibilities compatible with an external object. सांगितलं बघा, there are a number of commonly used methods for determining the mechanism of reaction. This includes the kinetic
कशाच्या मदतीने तुम्ही हे करू शकता, मेकॅनिझम फाइंड आउट करू शकता. तर पहिले सांगितल्याने द प्रोडक्ट ॲनालिसिस इज देअर. त्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ इंटरमिजिएट प्रेझेन्स आहे की नाही ते डिटरमाइन करा. देन आयसोटॉप लेबलिंग जे आपण कालच बघितलं. ओके, आयसोटॉप इफेक्ट जे आपण कालच बघितलं. क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट जे आपण काल. ओके, स्टेरिओकेमिकल इव्हिडन्स, कायनेटिक इव्हिडन्स ऑफ कॅटेगरी बघितलं. काय सांगितलं बघा, इट शुड बी नोटेड दॅट द अबोव ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. Furthermore, it may not be necessary to apply all the method determine the mechanism of a particular reaction. ओके, म्हणजे पर्टिक्युलर रिॲक्शनसाठी सर्व मेथड ॲप्लिकेबल असतील. इट मे नॉट बी नेसेसरी टू अप्लाय ऑल द मेथड. ओके, म्हणजे सर्व मेथड आपल्याला अप्लाय करायची गरज नाही जर ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन फाइंड आउट करायची असेल तर. ओके, तर ह्या सर्व युनिटमध्ये जो युनिट नंबर 1 होता त्या युनिट नंबर 1 मध्ये आपल्याला. ओके, त्याच्यानंतर आपला पुढचा जो आहे बसणार. ओके, मग हा युनिट नंबर 1 जो होता आपला तो आता इथंच कम्प्लीट. पण ऑर्गॅनिक रिॲक्शन मेकॅनिझम हा सब्जेक्ट घेतला होता. त्यामध्ये आपला हा जो क्रेडिट नंबर 1 आहे, हा क्रेडिट नंबर 1 आपला आज. ओके, क्रेडिट नंबर 1 आपला कंप्लीट झालेला. आता तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, जे पण असाइनमेंट वगैरे भेटल्या त्या तुम्ही पूर्ण करा. आणि चौथ्याच्या स्टडीसाठी बघा, आता बेटर ऑफ डिटरमायनिंग रिॲक्शन आहे त्यामध्ये जे पण त्यांनी क्वेश्चन आन्सर दिलेत, क्वेश्चन अँड आन्सर हे पूर्ण तुम्हाला करायचे आहेत का तुमच्या अभ्यासासाठी. ओके, सेम टाईप ऑफ रिॲक्शनमध्ये पण जे काही क्वेश्चन अँड आन्सर असतील ते तुम्हाला करायचे. एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशनमध्ये जे काही क्वेश्चन अँड आन्सर असतील ते तुम्हाला करायचे. नॉन कायनेटिकमध्ये क्वेश्चन आणि आन्सर जे असतील ते म्हणजे स्टडीसाठी, सेल्फ स्टडीसाठी ह्या सर्व गोष्टी करणं गरजेचं. ओके, तर एवढ्या सर्व गोष्टी तुम्ही केल्या आहे जे क्वेश्चन आन्सर, तर इझिली तुम्हाला पेपर लिहिता येईल, कसलीच गरज लागणार नाही. ओके, तो इथं आपण आता थांबतोय म्हणजे आपला हा लेक्चर